गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। फरी एक बार आजना लेक्चर में गई काले गाउसना नियमनी बात करी हती। हवे आजे गाउसना नियमना उपयोगोनी बात करवानी छे। तो गाउसना नियमना टोटल 4 उपयोगो छे। नंबर 1 अनंत लंबाईनो विद्युत भारित तार। नंबर 2 अनंत विद्युत भारित समतल। नंबर 3 गोळाकार कवच अने नंबर 4 गोळो घन गोळो एटले के भरेलो गोळो। आ 4 उपयोगोमांथी 3 उपयोगो आपणी टेक्स्टबुक में थियरी स्वरूपे आपेला छे अने चौथा नंबरनो उपयोग ए आपणी चोपड़ीनुं छेल्लुं उदाहरण छे। 4 उपयोगोमांथी 2 उपयोगोनी वातो आजे करीशुं, बाकीना 2 उपयोगोनी वातो आवतीकाले करीशुं। तो हवे शरू करीए गाउसना नियमना उपयोगो। एनो पहला नंबरनो उपयोग नंबर 1 अनंत लंबाईनो विद्युत भारित तार एटले अनंत लंबाईना विद्युत भारित तार एना कारणे रचातुं विद्युत क्षेत्र शोधवानुं छे। हवे गाउसना नियमना उपयोगोनी अंदर 4 उपयोगो खूब ज महत्वना छे, एटले खास ध्यान राखजो। पहला नियमथी शरूआत करीए छीए। धारो के आकृतिमां आवो अनंत लंबाईनो जेना छेड़ाओ आ रीते इन्फिनिटिव बताई दईए एवो अनंत लंबाईनो एक धन विद्युत भारित एटले के तार उपर आवा धन विद्युत भारो आवेला छे। तो आ तार ए धन विद्युत भारित थयो एवुं कही शकाय। हवे आ धन विद्युत भारित जे तार छे ए अनंत लंबाईनो छे, जेनी रेखीय घनता लेमड़ा, केम के तार छे एटले लंबाईवाળી वात एटले रेखीय घनता। तो समान रेखीय विद्युतभार घनता लेमड़ा धरावता एक अनंत लंबाईना पातळा सीधा तारनो विचार करो। हवे तार ए सममितिवाળી रचना थई अने अनंत लंबाईनो होवाथी तारनी सममिति एटले के आ एनो आकार ए पोते ज तारनी अक्ष तरीके काम करशे। धारो कि आपणे तार परना कोईपण ओ बिंदुथी, धारो कि तार परनुं आवुं कोईक बिंदु ओ धारी लईए, त्यांथी आर जेटला लंब अंतरे आवेला पी बिंदु पासे, तारथी आर जेटला लंब अंतरे आवेला पी बिंदु पासे विद्युत क्षेत्र शोधवुं छे। हवे आ विद्युत क्षेत्र केवी रीते मळे? तो आ तारने आपणा हाथनी हथेळीनी वच्चे वलोणीनी जेम घुमावो तो एनी आसपास आवुं आर त्रिज्यानुं एक वर्तुळ ए तैयार थाय। वलोणीनी जेम अत्यारे एने घुमावानो प्रयत्न करो तो आवुं वर्तुळ तैयार थाय। एटले आवी जे गोळाकार सपाटी अने बंध सपाटी तैयार थई एने आगळ समजाव्युं ते प्रमाणे गाउसियन सपाटी अथवा गाउसियन पृष्ठ तरीके ओळखी शकाय। याद राखजो, गाउसना नियमनो उपयोग करवा माटे बंध सपाटी खूब जरूरी छे। एटले केंद्रथी आर अंतरे आवुं पी बिंदु विचारी शकाय। जरूरी नथी पी बिंदु अहींया ज लेवुं। धारो कि आ पीनी जग्याए तमे अहींया कोईक जग्याए पी डैश बिंदु पसंद करी शको, आवी कोईक जग्या होय त्यां पी डबल डैश बिंदु पसंद करी शको। तो त्रिज्यावर्ती छे एटले धारो कि आ प्रमाणे त्रिज्याओ तैयार थशे, एमां कोई बहु लांबो फरक पड़वानो नथी। हवे आकृतिनी अंदर खूब ध्यान राखजो। सौथी पहला तारथी आर जेटला लंब अंतरे पी बिंदु पासे एटले के
તારની બહારનું કોઈક બિંદુ તૈયાર થયું, ત્યાં આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું છે. હવે તાર પર ધારો કે આવા કોઈક બે ખંડો પસંદ કરી લઈએ. ધારો કે એક ખંડ P1 અને અહીંયા નીચે એવો જ બીજો ખંડ P2. તો તાર પર આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે રેખાખંડો P1 અને P2ની જોડ બે છે, એટલા માટે જોડ. એનો વિચાર કરો. જો આ જોડના બંને ઘટકો વડે ઉદ્ભવતા વિદ્યુત ક્ષેત્રોનો સરવાળો કરો, ધન છે એટલે આનું ક્ષેત્ર આમ દૂર જશે, આનું ક્ષેત્ર આમ દૂર જશે, એટલે બંને ક્ષેત્રો જે પ્રાપ્ત થયા, ધારો કે આપણે દોરીએ તો આ એક ક્ષેત્ર આમ જાય, આના કારણે ક્ષેત્ર આમ જશે, તો આ એક ક્ષેત્ર આ દિશામાં, બીજું ક્ષેત્ર આ દિશામાં, આ બંને ક્ષેત્રો તૈયાર થયા. ધારો કે E1 અને E2, અરે સોરી, આ 1 આ 2 લઈ લઈએ. હવે આનું સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ દોરો, અથવા તો અક્ષ સાથે વાત કરીએ તો આના પરસ્પર લંબ દિશાના ઘટકો, ત્રિજ્યા સદિશને લંબ, આ ત્રિજ્યા આમ છે, ત્રિજ્યા સદિશને લંબ દિશાના આ બંને સદિશોના ઘટકો એકબીજાની અસર નાબૂદ કરશે. આ બાબત આવી કોઈ પણ જોડ માટે સત્ય છે. તેથી P આગળનું ક્ષેત્ર એ ત્રિજ્યાવર્તી, એટલે P બિંદુ પાસેનું ક્ષેત્ર એ ત્રિજ્યાવર્તી છે, યાદ રાખજો. છેલ્લે તાર અનંત લંબાઈનો હોવાથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર તારની લંબાઈ પર Pના સ્થાન પર આધારિત નથી. તમે P બિંદુ આખા તાર ઉપર ગમે તે જગ્યાએ પસંદ કરી શકો. તાર અનંત લંબાઈનો હોવાથી સ્થાન પર આધારિત નથી. ટૂંકમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર તારને લંબ રૂપે છેદતા સમતલમાં ત્રિજ્યાવર્તી દિશામાં છે અને માત્ર એનું ત્રિજ્યાવર્તી અંતર r પર જ આધારિત છે. આ ખાસ ધ્યાન રાખો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ કીધું એ પ્રમાણે હવે ગોળાકાર ગાઉસિયન, નળાકાર ગાઉસિયન આવી કોઈ પણ પ્રકારની સપાટી નહીં બને ત્યાં સુધી ગાઉસના નિયમનો ઉપયોગ કરી શકાશે નહીં. તો હવે આ જ આકૃતિને થોડીક અલગ ગોળાકાર ગાઉસિયન સપાટી તરીકે વિચારીએ કે જે તાર એનું નળાકાર સ્વરૂપ છે, તો નળાકાર સ્વરૂપ દર્શાવે. સમજો, એની એ જ વાત છે. r જેટલા અંતરે P બિંદુ, તો P બિંદુને સાંકળતો હોય એવો આવો કોઈક નળાકાર વિચારી લો કે જે P બિંદુને સાંકળતો હોય. તો આ જે અક્ષ તાર પોતે જે તૈયાર થયો કે જે ધન વિદ્યુત ભારિત છે, એ પોતે નળાકારની અક્ષ બની જશે. અને એ જો નળાકારની અક્ષ બનશે તો એ તારના કારણે ઉત્પન્ન થતું ક્ષેત્ર, હવે સમજો, આ ધન વિદ્યુત ભારિત, તો તારના કારણે રચાતું ક્ષેત્ર એ આ ધન વિદ્યુત ભારના કારણે દૂર જશે, એટલે ક્ષેત્ર આ દિશામાં થશે. અને આનો ક્ષેત્રફળ સદિશ દોરીશું તો ક્ષેત્રફળ સદિશ પણ તારની સપાટીની દિશામાં જ દોરવો પડશે. ધ્યાન રાખજો. એટલે ક્ષેત્રફળ સદિશ દોરો તો નળાકારની સપાટી પર ક્ષેત્રફળ સદિશ DA આ જ દિશામાં દોરી શકાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણું ફ્લક્સનું સૂત્ર phi ઇઝ ઇક્વલ ટુ EDA cos થીટા. હવે સમજો કે આ નળાકારની સપાટીઓ સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ વિચારો, તો આનો ક્ષેત્રફળ સદિશ આ દિશામાં બનશે, આનો ક્ષેત્રફળ સદિશ આ દિશામાં બનશે. એટલે કે ત્રિજ્યા સદિશને ક્ષેત્રફળ સદિશ, ક્ષેત્રફળ સાથે વિદ્યુત ક્ષેત્ર લંબ બનશે. અહીંયા બંને જગ્યાએ લંબ બનતા હોય તો થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 90, cos 90 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. અને એટલા માટે છેડાઓમાંથી પસાર થતું ફ્લક્સ phi ઇઝ ઇક્વલ ટુ થઈ જશે 0. તો હવે માત્ર નળાકારની સપાટી ઉપર જ વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધી શકાશે. હવે નળાકારની વક્ર સપાટીએ સદિશ E, આ સદિશ E એ નળાકારની દરેકે દરેક સપાટી ઉપર લંબ અને એનો ક્ષેત્રફળ સદિશ દોરો તો એને થશે સમાંતર. તો એવા સંજોગોની અંદર હવે આપણે ગાઉસિયન સપાટીમાંથી પસાર થતું ફ્લક્સ જો શોધવું હોય તો phi ઇઝ ઇક્વલ ટુ EDA
કોસ થીટા સૂક્ષ્મ ખંડ માટે છે d5 લઈ લઈશું, સમગ્ર નળાકાર માટે કરીશું તો સંકલનનું સ્વરૂપ આગળ શીખેલા છો. અહીંયા કોસ 0 થઈ જશે. therefore d5 is equal to e into da. સમગ્ર નળાકાર માટે વાત કરો તો સમગ્ર નળાકાર માટે વાત કરીશું તો આ જ સૂત્ર તૈયાર થઈ જશે. phi is equal to e into a. પણ નળાકાર માટે a is equal to 2 pi r l. h ની જગ્યાએ ખાલી l લઈ લઈએ તો ફ્લક્સ થશે phi is equal to e into 2 pi r l. આ ફ્લક્સ માટેની પહેલા નંબરના સમીકરણની વાત થઈ. હવે આપણા ગાઉસના નિયમનો ઉપયોગ કરીએ તો ગાઉસના નિયમના ઉપયોગ પ્રમાણે આપણું સૂત્ર યાદ કરો. હવે ગાઉસના નિયમ પરથી ફ્લક્સ ફાઈ બરાબર ક્યુ અપોન એપ્સાઇલોન 0, પણ તારની રેખીય ઘનતા લીધી હતી લેમડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ અપોન એલ. આમાં ક્યુને કરતા બનાવશો તો લેમડા ઇન્ટુ એલ, તો ફ્લક્સ ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમડા ઇન્ટુ એલ અપોન એપ્સાઇલોન 0. આ બીજા નંબરનું સૂત્ર તૈયાર થઈ ગયું. બંને સમીકરણના કરતા સમાન છે, બંનેને સરખાવો તો 1 અને 2 પરથી e ઇન્ટુ 2 પાઈ આર એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમડા ઇન્ટુ એલ અપોન એપ્સાઇલોન 0. એલ એલ બે બાદથી કેન્સલ કરી દઈએ, ઈને કરતા બનાવો તો લેમડા અપોન 2 પાઈ આર ઇન્ટુ એપ્સાઇલોન 0. સૂત્રને આગળ શીખવાડેલું પ્રમાણે થોડુંક શણગારી દઈએ તો લેમડા અપોન 2 પાઈ એપ્સાઇલોન 0 ઇન્ટુ 1 અપોન આર. આ સૂત્ર આપણું ફાઇનલ તૈયાર થઈ ગયું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિદ્યુત ક્ષેત્ર માટેની જ ફોર્મ્યુલા છે, યાદ રાખજો. અત્યાર સુધી વિદ્યુત ક્ષેત્ર માટેના સૂત્રો અલગ અલગ શોધાયેલા છે, તો આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર માટેનું જ સૂત્ર છે. બહુ જ ધ્યાનથી સમજવાનું છે, અગત્યની વાત છે, એટલે ખાસ ધ્યાન આપજો. હવે આ જે સૂત્ર તૈયાર થયું એ સૂત્રને જો સદિશ સ્વરૂપે લખવું હોય તો સદિશ E ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમડા અપોન 2 પાઈ એપ્સાઇલોન 0 ઇન્ટુ 1 અપોન આર, અને એનો જે તે દિશામાંનો ઘટક આર કેરેટ લખો તો પણ ચાલશે, એન કેરેટ લખશો તો પણ ચાલશે, કોઈ ફરક નહીં પડે. જ્યાં એન કેરેટ એ જે તે બિંદુમાંથી પસાર થતો તારને લંબ એવા સમતલમાંનો ત્રિજ્યાવર્તી એકમ સદિશ છે. યાદ રાખવાનું છે, ખૂબ અગત્યની વાત. ગાઉસના 4 ઉપયોગોમાંનો પહેલા નંબરનો ઉપયોગ એ મહત્વનો છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. છેલ્લે એક અગત્યનું વાક્ય મિત્રો ધ્યાન રાખજો. જો લેમડા એટલે વિદ્યુતભારની રેખીય ઘનતા ધન હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા બહાર તરફની હશે. આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર સદિશ છે એટલા માટે એની દિશાની વાત છે, એ બહાર તરફની હશે. અને જો લેમડાનું મૂલ્ય ઋણ હોય, જો લેમડા ધન તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર બહારની તરફ, અને લેમડાનું મૂલ્ય ઋણ હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા અંદર તરફની હશે. આ અગત્યની વાત છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગાઉસના નિયમનો બીજા નંબરનો ઉપયોગ. સમાન વિદ્યુત ભારિત અનંત સમતલ. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે આવું વિદ્યુત ભારિત અનંત સમતલ છે. તારમાં તો ઉપર નીચે લાઈનો દોરીને અનંત બતાવી શકાય, સમતલમાં પોસિબલ નથી, પણ અનંત વિદ્યુત ભારિત સમતલ છે એવું સમજી લેવાનું. અને આ સમતલ ઉપર આપણે ધન વિદ્યુત ભાર એ પ્રોડ્યુસ કરેલો છે એવું માની લેવાનું. ઋણ પણ કરી શકાય, તાર ઉપર ધન લીધો છે, અહીંયા પણ ધન લઈને કામ કરીએ, એટલે આ અનંત વિદ્યુત ભારિત સમતલ છે કે જેની ઉપર ધન વિદ્યુત ભાર આપણે મૂકેલો છે. આકૃતિમાં ધારો કે વિદ્યુત ભારની પૃષ્ઠ ઘનતા એ સિગ્મા દર્શાવેલી છે.
આપણે સમતલને લંબ રૂપે, આ સમતલ છે એને લંબ રૂપે એક એક્સ અક્ષ લઈએ, સમમિતિ પરથી વાય અને ઝેડ આધાર અક્ષો વિચારો તો એવું ખબર પડે કે ભાઈ સમતલને લંબ રૂપે એક્સ અક્ષ હોવાથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર વાય અને ઝેડ ઉપર આધારિત નથી અને દરેક બિંદુએ તેની દિશા એ માત્ર એક્સ અક્ષને સમાંતર હોવી જોઈએ. હવે એકલા સમતલથી આપણું કામ નહીં થાય તો તારમાં જે પ્રમાણે નળાકાર સ્વરૂપ વિચાર્યું એ જ પ્રમાણે ગૌસિયન સપાટી અહીંયા પણ ધારવી પડશે. તો હવે ગૌસિયન સપાટી તરીકે કેપિટલ એ આડછેદનું ક્ષેત્રફળ ધરાવતો લંબ સમાંતર બાજુ ચતુષ્ફલક અથવા તો લંબઘન કહી શકાય એને વિચારો. નળાકાર સપાટી તમે આની જગ્યાએ ગોળ અથવા નળાકાર સપાટી ઉપરના પ્રશ્નમાં લીધી એ પ્રમાણે કરો તો પણ ચાલે. સમઘન લંબઘન એટલા માટે પસંદ કર્યો કંઈક જુદું દેખાય. હવે આકૃતિ પરથી દેખાય કે ભાઈ ફક્ત બે બાજુઓ 1 અને 2 એના કારણે જ ફ્લક્સ મળી શકશે, કારણ આનો આડછેદનો ક્ષેત્રફળ દોરશો તો એને લંબરૂપે આમ દોરવો પડશે. એટલે ધારો કે દોરવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો આનું આડછેદ DA આ દિશામાં મળે, એ જ પ્રમાણે આ સમતલનો આડછેદ DA આ દિશામાં, આ બંને એકબીજાને સમાંતર થયા. ગાઉસના નિયમ પ્રમાણે થીટા 0 થશે અને એટલા માટે માત્ર એના છેડાઓ પાસે જ આપણને ફ્લક્સ મળશે. હવે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સપાટી 1 આને 1 નંબર આપેલો છે, આ સપાટી નંબર 2 છે. સપાટી 1 ને એકમ સદિશ એ ઋણ એક્સ અક્ષની ઉગમ બિંદુથી આ દિશામાં ચાલો એટલે ઋણ એક્સ દિશામાં, જ્યારે સપાટી 2 ને લંબ સદિશ અથવા લંબ એકમ સદિશ એ ધન એક્સ દિશામાં છે. બંને સપાટીમાંથી પસાર થતા ફ્લક્સ જો આપણે શોધવાના પ્રયત્ન કરીએ તો આપણા ફ્લક્સની ફોર્મ્યુલા યાદ કરો. phi is equal to EA cos theta. આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ તો આ સૂત્ર પરથી સપાટી 1 માટે પહેલા નંબરનું ફ્લક્સ વિચારીએ, E સમાન A સમાન cos 180, કેમ કે એક્સ અક્ષ આ દિશામાં છે, એની વિરુદ્ધ દિશામાં EA cos 180 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા થશે, cos 01 cos 180 ઇઝ ઇક્વલ ટુ થશે -1. તો અહીંયાનું સ્વરૂપ થશે -E ઇન્ટુ A. આ પહેલા નંબરનું ફ્લક્સ તૈયાર થયું. એ જ રીતે સપાટી 2 માટે વિચારો તો બીજા નંબરની સપાટી માટે phi 2 EA cos 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 થશે. તો જવાબ આવશે EA. આ phi 2 તૈયાર થયું. હવે સમતલના કારણે બંને સપાટી ઉપર ફ્લક્સ મળશે અને બંને સપાટી ઉપર ફ્લક્સ મળે તો એ બંનેનો સરવાળો કરવો પડશે. પણ ફ્લક્સના આપણે મૂલ્યો શોધવાના છે મિત્રો, ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો બંનેના કારણે ફ્લક્સ પરિણામી લઈ લઈએ તો phi ઇઝ ઇક્વલ ટુ phi 1 પ્લસ phi 2. તો phi 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ EA, પણ મૂલ્ય સ્વરૂપ લેવાનું છે, પ્લસ EA. તો EA વત્તા EA ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ટાઈમ્સ EA. આ પરિણામી ફ્લક્સ તૈયાર થશે. જો મિત્રો આટલી ડિટેલમાં ના જવું હોય તો સીધી સાદી વાત, બંને બાજુ ક્ષેત્રફળ સદિશ અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર એકબીજાને સમાંતર અને એકબીજાને સમાંતર હોવાથી
થીટા 0 થશે તો 180 લેવાનો કોઈ અર્થ નથી. બંનેમાં તમે 0 લઈ અને ઈએ તો મૂલ્ય નહીં લેવું પડે, તો 2 ટાઈમ્સ ઈએ એ તૈયાર થઈ જશે. હવે આપણે ગાઉસના નિયમનો ઉપયોગ કરીએ. તો હવે ગાઉસના નિયમ પરથી ચલો ગાઉસના નિયમ પરથી કામ કરીએ તો ફ્લક્સ ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ અપોન એપ્સાઇલોન 0, પણ સિગ્મા વિદ્યુતભારની પૃષ્ઠ ઘનતા ક્યુ બરાબર સિગ્મા ઇન્ટુ એ થશે. ચલો કિંમત મૂકી દઈએ તો ફાઈ બરાબર સિગ્મા ઇન્ટુ એ અપોન એપ્સાઇલોન 0. આ બીજા નંબરનું સમીકરણ તૈયાર થઈ ગયું. બંનેના કરતાં સમાન છે તો 1 અને 2 પરથી 2 ટાઈમ્સ ઈએ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા એ અપોન એપ્સાઇલોન 0. 2 બાદથી એ કેન્સલ કરો તો ઈ બરાબર સિગ્મા અપોન 2 એપ્સાઇલોન 0. વિદ્યુત ક્ષેત્ર માટે અનંત સમતલ, એના માટે આ વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર તૈયાર થઈ ગયું. હવે આગળ સમજાવ્યું તે જ પ્રમાણે જો આનું સદિશ સ્વરૂપ લખવું હોય તો સદિશ ઈ બરાબર સિગ્મા અપોન 2 એપ્સાઇલોન 0 ઇન્ટુ એન કેરેટ, એનો જે તે દિશામાંનો એકમ સદિશ એ લખી શકાય. યાદ રાખજો, સિગ્માનું મૂલ્ય આગળ લેમ્ડામાં સમજાયું એ જ પ્રમાણે જો સિગ્માનું મૂલ્ય ધન હોય તો સિગ્માનું મૂલ્ય ધન હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર સમતલથી દૂર તરફ, અને જો સિગ્માનું મૂલ્ય ઋણ હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર સમતલ તરફ, પેલામાં દૂર પેલું સમતલની નજીક એટલે સમતલ તરફ. આ બંને ચર્ચાઓની અંદર બહુ જ મહત્વની વાત કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એક્સ એટલે કે અંતર ઉપર આધારિત નથી. માટે બંને પ્રશ્નો મહત્વના છે, ધ્યાન રાખીને સમજજો. હજુ ફરી એકવાર યાદ કરાવું, ઉપર જે 180 ડિગ્રી લીધું એની જગ્યાએ સીધું સાદું બંને સમતલો માટે ક્ષેત્ર એકબીજાને સમાંતર હોવાથી થીટા 0 લઈ અને જો ગણતરી કરવી હોય તો પણ કરી શકાય, એમાં કોઈ જ ફરક ના પડે. તો છેલ્લે મૂલ્યમાં માનાંક મૂકવાનો નહીં આવે, બંનેમાં ઈએ તૈયાર થઈ જશે, 2 ટાઈમ્સ ઈએ મળશે. બંને પ્રશ્નો અગત્યના છે, ધ્યાનથી તૈયાર કરજો. ત્રીજા અને ચોથા નંબરના ઉપયોગની વાત એ આવતીકાલના લેક્ચરમાં કરીશું. હવે થોડાક આ થિયરીને રિલેટેડ દાખલાઓ જોઈએ. અનંત લંબાઈનો તાર એને રિલેટેડ પ્રશ્ન, સ્વાધ્યાયનો 23મો દાખલો, સ્વાધ્યાયનો 1.23. રકમ વાંચું છું, રોજની જેમ ફરી કહું છું, ટેક્સ્ટબુક જોડે રાખજો. એક અનંત લંબાઈનો રેખીય વિદ્યુત ભાર 2 સેન્ટીમીટર અંતરે એટલે r ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 સેન્ટીમીટર 2 × 10⁻² મીટર 9×10⁴ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર E ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9×10⁴ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે. તો રેખીય વિદ્યુતભાર ઘનતા ગણો. પ્રશ્નની અંદર ધ્યાન રાખજો, અનંત લંબાઈના તાર માટેની વાત છે, એટલે આજે જે પહેલી થિયરીમાં સાબિત કર્યું એ સૂત્ર લખવું પડશે. E ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમ્બડા અપોન 2πε0 ઇન્ટુ r. હવે લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ, સમજો અહીંયા r લખેલું છે પણ એ રેખીય વિદ્યુતભાર ઘનતા, એટલે આ જે અંતરનો કોન્સેપ્ટ છે આપણી પાસે r, એ બહુ જ અગત્યની વાત છે, ધ્યાન રાખવાનું. હવે રેખીય વિદ્યુતભાર ઘનતા ગણવાની છે, તો રેખીય વિદ્યુતભાર ઘનતા ગણવી હોય તો લેમ્બડાને કરતા બનાવી દો, એટલે લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ E ઇન્ટુ 2πε0 ઇન્ટુ r. E અને r આપેલા છે, ε0 તમે જાણો છો, કિંમત મૂકી અને સાદુરૂપ
જાતે કરવાનું, ગણતરી કરી જવાબ મેળવી દેવાનો, એમાં તમે બધા મહાન છો. હવે નવા પ્રશ્નની વાત કરીશું. સ્વાધ્યાયનો 24મો પ્રશ્ન 1.24 ધ્યાન રાખજો. બે મોટી પાતળી ધાતુની પ્લેટો એકબીજાની નજીક અને સમાંતર છે. બે મોટી પાતળી ધાતુની પ્લેટો દોરી દઈએ. પ્લેટ એટલે સમતલવાળી વાત થશે. આ એક, એકબીજાને સમાંતર છે. આવી બે પ્લેટો તૈયાર કરી દીધી. તેમની અંદરની બાજુઓ ઉપર વિરુદ્ધ ચિહ્નો ધરાવતી 17 × 10⁻22 કુલંબ પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર મૂલ્યની વિદ્યુત ભારની પૃષ્ઠ ઘનતા એટલે સિગ્માનું મૂલ્ય આપેલું છે 17 × 10⁻22 કુલંબ પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર. એની વિદ્યુત ભારની પૃષ્ઠ ઘનતા આપેલી છે, વિરુદ્ધ ચિહ્નોવાળી, અગત્યની છે. 3 મુદ્દાઓ આપેલા છે. પ્રથમ પ્લેટની બહારના વિસ્તારમાં, બીજી પ્લેટની બહારના વિસ્તારમાં અને બંને પ્લેટ વચ્ચેના વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધો. બંને પ્લેટોને નંબર આપી દઈએ. ધારો કે આ 1 નંબરની પ્લેટ, આ બીજા નંબરની પ્લેટ. પહેલા પ્લેટની વિદ્યુત ભારની પૃષ્ઠ ઘનતા પ્લસ સિગ્મા ધારી લઈએ, બીજામાં માઇનસ સિગ્મા લઈ લઈએ. તમે ઓલ્ટરનેટ આડી અવળી વિચારી શકો છો. મિત્રો યાદ રાખજો, ધન વિદ્યુત ભાર માટેની પૃષ્ઠ ઘનતા એ દૂર તરફ એટલે આ દિશામાં હશે. ધારો કે એને E1 તરીકે ઓળખીએ તો એનું ક્ષેત્ર આ પ્લેટ ઉપર આ દિશામાં પણ મળશે, એને પણ E1 કહી દઈએ. આ પહેલા નંબરનું ક્ષેત્ર તૈયાર થયું. બંને પ્લેટો એકબીજાની નજીક છે એટલા માટે આ ક્ષેત્ર થોડુંક દૂર અહીંયા સુધી પણ અસર કરશે, એટલે E1 અહીંયા પણ લખી શકાય. એ જ પ્રમાણે બીજા નંબરની પ્લેટ છે. હવે બીજા નંબરની પ્લેટ એટલે ઋણ વિદ્યુતભાર. ઋણ વિદ્યુતભારમાં ક્ષેત્ર અંદરની બાજુએ તો આ E2 થશે. ઋણ વિદ્યુતભારમાં ક્ષેત્રમાં પ્લેટ એના તરફ એટલે આ E2 થશે. થોડુંક આ બાજુ લઈએ તો અહીંયા પણ તરફ એટલે E2 થશે. યાદ રાખજો, આ બધા ઋણ છે એટલે એની તરફ, આ ધન છે એટલે દૂર જવા જોઈએ. તો હવે 3 મુદ્દાઓની વાત કરવાની છે. આકૃતિ સમજ પડે તો વાત થશે. પહેલો મુદ્દો એવો છે, પ્રથમ પ્લેટની બહારનો વિસ્તાર. પ્રથમ પ્લેટની બહારના વિસ્તારમાં, પહેલા પ્લેટની બહારના વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવાનું છે. પહેલી પ્લેટનો બહારનો વિસ્તાર એટલે આ તૈયાર થશે. ધારો કે આપણે એને એ કહી દઈએ, એ વિસ્તાર. તો એ વિસ્તાર ઉપર વિદ્યુત ક્ષેત્ર EA ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ખૂબ ધ્યાનથી જુઓ, આ બંનેના પરિણામીથી પ્રાપ્ત થશે. એટલે એના પરિણામીથી પ્રાપ્ત કરો તો E1 પ્લસ E2, પણ બંનેના ક્ષેત્રો પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં છે એ ધ્યાન રાખજો. તો પહેલા નંબરમાં સિગ્મા અપોન 2ε0 ધન પ્લેટના કારણે, બીજા નંબરમાં ઋણ પ્લેટના કારણે માઇનસ સિગ્મા અપોન 2ε0. તો એનો જવાબ થઈ જશે 0. બીજો વિકલ્પ, બીજી પ્લેટની બહારના વિસ્તારમાં, બીજી પ્લેટની બહારના વિસ્તારમાં. ચલો બીજી પ્લેટની બહારનો વિસ્તાર લઈએ. એટલે બીજી પ્લેટની બહારનો વિસ્તાર એટલે આ તૈયાર થશે. એને ધારો કે આપણે B કહી દઈએ, અને ચોરસથી દર્શાવું છું એટલે આ વિસ્તારો તમને સારી રીતે સમજાય. હવે બીજી પ્લેટની બહારનો વિસ્તાર એટલે EB લઈ લઈએ. હવે અહીંયા પણ જુઓ તો ક્ષેત્રો બંને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં દેખાય છે, ધ્યાન રાખજો. તો ત્યાં પણ E1 પ્લસ E2, તો ત્યાં પણ સેમ પરિસ્થિતિ તૈયાર થશે. સિગ્મા અપોન 2ε0 માઇનસ સિગ્મા અપોન 2ε0, પરિણામી થઈ જશે 0. હવે ત્રીજા નંબરના પ્રશ્નની વાત કરીએ. બંને પ્લેટો વચ્ચેના વિસ્તારમાં, બંને પ્લેટોની વચ્ચેના વિસ્તારમાં.
ચલો બંને પ્લેટોની વચ્ચેના વિસ્તારમાં વાત કરીએ તો જુઓ, આ બે પ્લેટોની વચ્ચેનો વિસ્તાર તૈયાર થયો. એને ધારો કે આકૃતિમાં સી વડે દર્શાવું છું. આ બે પ્લેટો વચ્ચેનો વિસ્તાર તૈયાર થયો. તો હવે બંને વચ્ચેના વિસ્તારમાં જો વાત કરવી હોય તો ધ્યાનથી સમજજો. EC ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફરી એકવાર E1 પ્લસ E2, પણ બંને ક્ષેત્રો એક જ દિશામાં છે અને એક જ દિશામાં હોય તો ખૂબ ધ્યાનથી સમજજો. પહેલામાં થશે E1 બરાબર સિગ્મા અપોન 2 એપ્સાઇલોન 0. હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો, પ્લસ સિગ્મા અપોન 2 એપ્સાઇલોન 0 એટલે 2 સિગ્મા અપોન 2 એપ્સાઇલોન 0 એટલે થશે સિગ્મા અપોન એપ્સાઇલોન 0. સિગ્માનું મૂલ્ય એ તમે જાણો છો 17 ગુણ્યા 10⁻22 અને એપ્સાઇલોન 0 ખબર હોવી જોઈએ 8.85 ઇન્ટુ 10⁻12. કમ્પ્લીટ સાદુરૂપ કરો તો જવાબ મળશે 1.92 ઇન્ટુ 10⁻12 ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ્બ. અગત્યની વાત છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. આ મહત્વનો પ્રશ્ન છે, સમજીને કરજો મિત્રો. જવાબ ફરી એકવાર 1.92 ગુણ્યા 10⁻10 ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ્બ. પ્રશ્નો બંને સહેલા છે, થોડુંક ધ્યાનથી સમજજો, બાકી તકલીફ પડશે. હજુ એકવાર આકૃતિમાં કહી દઉં છું. આ બંને ક્ષેત્રો પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં છે એટલે પરિણામી 0 થાય છે, અને બંને ક્ષેત્રો અહીંયા એક જ દિશામાં છે એટલા માટે સરવાળો જ કરવો પડે ને. આપણે આમાં મૂલ્ય જ પસંદ કરેલું છે એટલે કન્ફ્યુઝ ના થતા, વાતો સહેલી છે. હવે ગાઉસના નિયમના માત્ર 2 ઉપયોગો બાકી રહ્યા, પછી આપણું ચેપ્ટર પૂરું થશે. આવતીકાલના લેક્ચરમાં એ કરીશું. મિત્રો, એક્ઝામની સૂચનાનો મેસેજ તમને મળી ગયો હશે, તો આ લેક્ચરમાં ફરી એકવાર યાદ કરાવું છું. એક્ઝામ માટે અપ ટુ ડેટ તૈયારી કરી રાખજો. ગાઉસના નિયમ સુધી જ વાત કરવાની છે, એના ઉપયોગો આપણે પરીક્ષામાં પૂછવાના નથી. એટલે ગાઉસના નિયમ સુધીની વાત કરી દેવાની. MCQ પૂછા